Good morning, students. Today we are going to continue with Commerce, Chapter 7, Stock Exchange. Under that, today's session we are going to discuss what are the recent development in stock exchange. So, recent development in stock exchanges we are going to study, children. So in the previous section you are very clear that what is stock exchange and what are the functions of stock exchange, its features of stock exchange. Am I right or not? So you are clear now what will be undergone in the stock exchange market. You got me, students? You also learnt about how the stock exchange emerged in India and what are all the top leading stock exchanges in the world you are aware of now. And now you are going to study some of the recent development in the stock exchange. You got me, students? So National Stock Exchange, that was headed by Shri M.J. Hirwani. So when I say National Stock Exchange means you should understand that it is a national stock exchange for the nation. You got me, students? So that is the head of that stock exchange was M.J. Hirwani. So he was popularly known as, later it became as Hirwani Committee. So that means a group of people joined together to function in the National Stock Exchange. You got me, students? So this National Stock Exchange, under this few more stock exchanges are now under control. We are going to see the stock exchange, that is a subsidiary to the National Stock Exchanges, under which it is in work. You got me, students? That means the National Stock Exchange கடியில் இந்த நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற ரிவ்யூ பண்ணக்கூடிய எல்லா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸும் வரப்போகிறாங்க. இவங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து இவங்களோட டிரான்சாக்ஷன் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ். யூ காட் மீ, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே. ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா அட் ப்ரெசென்ட் இந்த நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் கீழே யாரெல்லாம் வராங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட், தட் இஸ் NSE. Next, Stock Holding Corporation of India, SHCIL. Next, National Clearing and Depository System, NCDS. Next is Securities Trading Corporation of India, STCI. Next, National Securities Depository Limited, NSDL. You got me, students? So these are all, everything is named as national because it comes under the subsidiary of this National Stock Exchanges. You got me, students? So these stock exchanges have to update then and there to the their head of the stock exchange, that is the National Stock Exchange. Now let us read this each and every subsidiary stock exchanges in detail. First we are going to study what is National Stock Exchange, that is NSE. ஓகே, திஸ் நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சை வந்து எப்போ இன்கார்பரேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா, அதாவது எப்போ வந்து டிரான்சாக்ஷன் ஆரம்பித்தாங்க, எப்போ அதை ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் November 1992. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இட் இஸ் அ கண்ட்ரி வைடு ஸ்க்ரீன் பேஸ்ட் ஆன்லைன் ஆர்டர் ட்ரிவன் ட்ரேடிங் சிஸ்டம். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, கண்ட்ரி வைடு அப்படின்னும் போது நாட் ஓன்லி ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டுக்கு மாத்திரம் இல்லை, அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து ஆன்லைன் ட்ரேடிங் வந்து செய்யலாம். அதாவது ஆன்லைன் ட்ரேடிங் எதுக்கு? ஷேர்ஸ் த்ரூ ஆன்லைன் தே கேன் பை த ஷேர்ஸ், தே கேன் செல் த ஷேர்ஸ். யூ காட் மீ, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அப்போ கண்ட்ரி வைட் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு வந்து இந்த நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் டீல் பண்ணலாம். அதாவது தே வில் பர்மிட் அவர் transaction through online. Okay students, that you may be நீ இண்டிவிஜுவலாக இருக்கலாம், இல்லை நீ ஒரு இன்ஸ்டியூஷனாக இருக்கலாம், இல்லை நீ ஒரு ஆர்கனைசேஷனாகவும் இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரூ சேட்டலைட் இட் கனெக்ட்ஸ் அ மெம்பர்ஸ் ஸ்கேட்டர்ட் ஆல் ஓவர் இந்தியா. அப்போ இந்த நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து எப்படி வந்து மெம்பர்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி அப்படின்னும் போது with the help of the satellite connection. Okay system? Okay, next you see through computers network the orders for buying and selling are matched with the central computer and is instantly communicated to the trading members. ஸோ அங்கே வந்து நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஒரு சென்ட்ரல் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் இருக்குது. இந்த சென்ட்ரல் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்க்கும் அதர் சப் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு வந்து லேண்ட் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. த்ரூ திஸ் லேண்ட் சிஸ்டம் ஒரு நெட்வொர்க் க்ரியேட் பண்ணி ஒவ்வொரு பீப்புளாக இருக்கலாம், இல்லை இன்ஸ்டியூஷனாக இருக்கலாம், அவங்களோட ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து அவங்க வந்து த்ரூ லேண்ட் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க.
to the central computers. அப்போ அந்த central computersல இருந்து the transactions and all the other information that is required for each and every individual is transmitted through online. Okay, and so they will be able to get the information in their system. அவங்க உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே அவங்களுக்கு வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்து கிடைச்சிடும். You got me, students? So this is done possible through a network of computers that is called as LAN. Okay, next is that it has assured transparent, screen based and user friendly trading with global standards and has revolutionized stock trading in India. அப்படின்னா என்ன? assured அப்படின்னா என்ன? guaranteed. It has guaranteed transparent, screen based and user friendly ட்ரேடிங் அப்படின்னும் போது அதாவது இந்த நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் நடக்கக்கூடிய ட்ரேடிங், அதாவது பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் இல்லை டிபென்ச்சர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை எனி ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து it is known to others. Okay, it is known about the purchase and sale of the other countries. It is their financial position is known, their stock updating or the securities updating then and there, day-to-day transactions of each and every companies are clearly known. It is transparent to everybody. Okay students, with global standards some developed way of techniques they are using, and it is made legible to everybody. Okay, and has revolutionized the stock exchange. Revolutionized idana இந்த மாதிரி global standard of techniques of transactions அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா they have revolutionized the stock trading. அதாவது வந்து ஒரு புதுசான ஒரு நியூ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரேடிங் சிஸ்டமை வந்து அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. யார்? இந்த நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு we are going to study about the Stockholding Corporation of India Limited. இது பாருங்க, the name itself is clear, Stockholding Corporation of India Limited. Okay, that means what? இது வந்து ஒரு corporation, it is holding the stocks. You got me students? அப்போ holding stocks of யாரா இருக்கலாம்? கம்பெனிஸாக இருக்கலாம், இண்டிவிஜுவல்ஸாக இருக்கலாம், ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த Stockholding Corporations of India வந்து எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க? 1986 எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கமிட்டட் டு speed up trading, clearance and settlement services of securities. அப்போ மெயினாக இந்த ஸ்டாக் ஹோல்டிங் வந்து எதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இந்த ட்ரேடிங் சிஸ்டம்மை வந்து இன்னும் இருக்கிறதுலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீட் அப் த டிரான்சாக்ஷன். ஓகே, அதாவது வந்து கிளியரன்ஸ். அப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஷேர்ஸ் வாங்குகிறோம், ஸ்டாக் வாங்குகிறோம் அப்படின்னும் போது இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டிரான்சாக்ஷன், நேச்சர் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் இல்லையா? அப்போது ஒரு ஷேரை வந்து வாங்குறதுக்கும் விற்கிறதுக்கும் அந்த டிரான்சாக்ஷன் கிளியர் ஆகி அந்த செட்டில்மெண்ட், அதாவது அந்த அமௌண்ட் வந்து எதர் அது புரோக்கர்ஸ்க்கு போகணுமா இல்லை வந்து அந்த கம்பெனிக்கு போகணுமா அந்த அமௌண்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த டிரான்சாக்ஷனை குயிக்காக டீல் பண்ணி அந்த செட்டில்மெண்ட்டை வந்து கிளியராக குயிக்காக முடிக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்டாக் ஹோல்டிங் கார்ப்பரேஷன் வந்து உதவியாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட், திஸ் இஸ் அ ஃபஸ்ட் டெபாசிட்ரி பார்ட்டிசிபெண்ட் ரெஜிஸ்டர்டு வித் த செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஓகே, இப்போ டெபாசிட்ரி பார்ட்டிசிபெண்ட் இவங்களை வந்து இந்த ஸ்டாக் ஹோல்டிங்கை வந்து ஒரு டெபாசிட்ரி பார்ட்டிசிபெண்ட் அப்படின்றாங்க. டெபாசிட்ரி பார்ட்டிசிபெண்ட் அப்படின்னா என்ன? டெபாசிட்ரி அப்படின்னும் போது இதுலேயே வந்து த வேர்ட் டெபாசிட் எடுத்துக்கோங்க. அப்போ டெபாசிட் அப்படின்னா என்ன? நம்ம எங்கே டெபாசிட் பண்ணுவோம்? எதை டெபாசிட் பண்ணுவோம்? நம்மளோட மணியை வந்து டெபாசிட் பண்ணுவோம், isn't it not? அப்போ நம்ம எங்கே டெபாசிட் பண்ணுவோம்? ஒரு சேஃபாக இருக்கணும் அப்படின்னா பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணி வைப்போம். நம்ம எந்த இடத்துல ஒரு பொருளை நம்ம சேமித்து வைக்கிறோமோ அதை நம்ம டெபாசிட்னு சொல்லலாம் இல்லையா? ஸோ அதே மீனிங் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கேயும் அப்ளிகபிள் ஆகுது. டெபாசிட்ரி அப்படின்னா இட்ஸ் அ பிளேஸ் வேர் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டோர்டு அப்படின்னும் போது, இது வந்து இப்போ ஷேர்ஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னும் போது டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸோட ஷேர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட ஷேர்ஸ், இண்டிவிஜுவல்ஸோட ஷேர்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்குது. அங்கேருந்து அதர் கம்பெனிஸ் இல்லைனா அதர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வாங்க போகிறாங்க அப்படின்னா, ஸோ எந்த இடத்துல இந்த ஷேர்ஸ் வந்து இருக்குதோ அது வந்து அந்த பிளேஸை வந்து நம்ம டெபாசிட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ டெபாசிட்ரி பார்ட்டிசிபெண்ட் அப்படின்னா யார் அப்படின்னா, அந்த டெபாசிட்ரின்றது வந்து ஒரு இடம், அந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறவங்கள தான் டெபாசிட்ரி பார்ட்டிசிபெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ இந்த ஸ்டாக் ஹோல்டிங் பார்த்தோம்னா அங்கேயும் வந்து ஸ்டாக் டெபாசிட் இருக்குது, ஷேர்ஸ் டெபாசிட் இருக்குது, நிறைய ஃபினான்ஷியல்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து அங்கே கிடைக்கும்
நமக்கு. அதனால தான் அதை வந்து டெபாசிட்ரி பார்ட்டிசிபெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போது இது வந்து எதில் அண்டர் விச் இட் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் அப்படின்னா செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்டு ஆஃப் இந்தியாவுக்கு கீழே இந்த ஸ்டாக் ஹோல்டிங் கார்ப்பரேஷன் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்டு ஆஃப் இந்தியா வந்து இந்த ஸ்டாக் ஹோல்டிங் கார்ப்பரேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்றாங்க. இந்த ஸ்டாக் ஹோல்டிங் கார்ப்பரேஷன் வந்து இஸ் அக்கௌண்டபிள் டு த செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்டு ஆஃப் இந்தியா. You got me, students? Next, it has its head office at Mumbai and branch office at Kolkata, Delhi and Chennai. அப்போ ஸ்டாக் ஹோல்டிங் இந்த கார்ப்பரேஷனோட ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து எங்கே இருக்குது? மும்பையில் இருக்குது. அதே நேரத்தில் ஆல் த மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ், இப்போ டெல்லி, பாம்பே, கல்கட்டா, சென்னையில் வந்து இவங்களோட பிரான்ச் ஆஃபீஸும் இருக்குது. யூ காட் மீ, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? நம்ம வந்து இப்போ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் போய் நம்ம ஷேர்ஸை வாங்குற மாதிரி டைரெக்டாக இந்த ஸ்டாக் ஹோல்டிங் கார்ப்பரேஷன்லேயும் நம்ம போய் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் டீல் பண்ணிக்கலாம். Next is that National Clearance and Depository System, NCDS. இப்போ இந்த NCDS ஓட லோகோ தான் உங்களுக்கு நான் வந்து பிக்சராக போட்டிருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் இதுவும் வந்து ஒரு பில்டிங். It is also it's a place where clearance work for shares is done. Okay, so this system was mainly created to overcome the problem of settlement and clearance of transactions consequent to enormous workload on the clearing agencies and share transfer agencies. அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த ஷேர்ஸை வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு நிறைய தெரியும் ஏஜென்ட்ஸ் இருக்காங்க, financial institutions இருக்காங்க, which enable us to purchase shares of another company. ஏன் பேங்க்கே வந்து மீடியேட்டராக ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஷேர்ஸை வாங்குறதுக்கும் விற்கிறதுக்கும், இல்லையா? ஸோ இப்போ இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இது மாதிரி நிறைய பேர் ஷேர்ஸில் டீல் பண்ணும்போது இந்த ஷேர்ஸ் இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸை கிளியர் பண்ணி செட்டில்மெண்ட்டை கிளியர் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு வந்து டைம் எடுக்கலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அப்போது இவங்களுக்கு நிறைய ஒர்க்லோடு வந்து வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ இந்த ஒர்க்லோடை மினிமைஸ் பண்ணி இவங்களோட ஒர்க்கை வந்து எடுத்து பண்ணுறது தான் இந்த நேஷ்னல் கிளியரன்ஸ் அண்ட் டெபாசிட்ரி சிஸ்டம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இவங்களை மெயினாக எதுக்கு க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஏஜென்சிஸோட ப்ராப்ளமை வந்து அவங்க டேக் ஓவர் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரிலேட்டட் டு செட்டில்மெண்ட் அண்ட் கிளியரன்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நேஷ்னல் கிளியரன்ஸ் அண்ட் டெபாசிட்ரி சிஸ்டம். ஸோ இவங்களும் வந்து ஒரு டெபாசிட்ரி சிஸ்டம் தான். அப்படின்னும் போது இப்போது ஒரு சில டிரான்சாக்ஷன்ஸோட டீலிங்ஸை இந்த டெபாசிட்ரி சிஸ்டம் மூலயமா நம்ம குயிக்காக வந்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அந்த டிரான்சாக்ஷனில் இருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ். அப்படின்னா என்ன? இந்த பையிங் அண்ட் செல்லிங் டிரான்சாக்ஷனை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் சில்ட்ரன் செக்யூரிட்டிஸ் ட்ரேடிங் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா, STCI. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிக்சர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஷேர்ஸோட இமேஜ் பாருங்கள், இதில் வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வந்து காட்டுது. அப்படின்னா அந்த ஷேர் வேல்யூ எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எப்போ டவுன் ஆகுது, இப்படி பற்றின பிக்சர்ஸ் தான் உங்களுக்கு இங்கே காட்டியிருக்கேன். இதுதான் வந்து செக்யூரிட்டிஸ் ட்ரேடிங். அப்போ எப்படி வந்து ஒரு செக்யூரிட்டிஸ் வந்து ட்ரேட் ஆகுது, இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் இந்த லைனை வந்து வச்சு இந்த ஆரோ மார்க்ஸை வச்சு அவங்க வந்து அவரோட அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸை வந்து இந்த மார்க்கெட் கண்டிஷன் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸை அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்? அனலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ STC வாஸ் செட்டப் பை, இது வந்து யார் செட்டப் பண்ணுறாங்க? ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. வென் இட் வாஸ் செட்டப் May 1994 வந்து STC வாஸ் செட்டப். ஓகே, ஸோ இட் கம்ஸ் அண்டர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1956. அப்படின்னும் போது கம்பெனிஸ் ஆக்டோட ப்ரொவிஷன்ஸ் என்னெல்லாம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து அப்ளை ஆகுமோ ஆஸ் பர் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1956 அதே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து இந்த செக்யூரிட்டிஸ் ட்ரேடிங் கார்ப்பரேஷனுக்கு ஆஃப் இந்தியாவுக்கு அப்ளிகபிள். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் யூ see the main objectives of STCI was to foster to the development of secondary market for government securities and bonds issued by public sector undertakings. You got me, students? So இந்த செக்யூரிட்டி ட்ரேடிங் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா மெயின்லி டு லுக் இன் டு த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் செகண்டரி மார்க்கெட் ஃபார் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ். அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் வாட் இஸ் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ், வாட் இஸ் கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ், அதை எப்படி டிரான்சாக்ட் பண்ணணும், அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ஸில் வந்து படிச்சிருக்கோம். ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஒரு செகண்டரி மார்க்கெட் டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறது தான் இவங்களோட மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அப்படின்னா டு பி சோல்ட் இன் த செகண்ட்
secondary market. Next, it has an authorized and paid up capital of rupees 500 crores. அதில் வந்து அவங்களோட paid up capital, authorized capital வந்து 500 crores. இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்பிஐயோட கான்ட்ரிபியூஷன் மாத்திரம் 50.18% இருக்குது. அப்படின்னும் போது இட் இஸ் ஆர்பிஐ வந்து இந்த செக்யூரிட்டிஸ் ட்ரேடிங் கார்பரேஷனுக்கு இட் ஹஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் த அமௌண்ட். ஸோ RBI is also a shareholder of the Securities Trading Corporation of India. Next you see National Securities Depositories Limited, NSDL. This NSDL was enacted by the government of India in August 1996. So இதுவும் வந்து National Securities Depository Limited only. அப்படின்னும் போது national level securities வந்து இங்கே நம்ம பார்க்கலாம். This pioneered the concept of depositories and ushering in an era of paperless settlement. அப்படின்னும் போது this pioneered the concept of depositories. அப்படின்னும் போது டெபாசிட்ரிஸ்னும் போது மிஸ் வந்து என்னன்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து இன்னும் ஃபர்தராக அதுக்குரிய டெவலப்மெண்ட்டை வந்து இந்த நேஷ்னல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்ரிஸ் லிமிடெட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அண்ட் இட் அஷர்ட் இன் அன் எரர் ஆஃப் பேப்பர்லெஸ் செட்டில்மெண்ட். அப்படின்னும் போது இந்த ஃபிசிக்கல் டிரான்சாக்ஷன் இல்லாமல், அதாவது பேப்பர்லெஸ் ஒர்க்கை வந்து இவங்க பண்ணி டெவலப் பண்ணாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, மெயினாக வந்து ஒரு ஆன்லைன் ட்ரேடிங்க்கு வந்து ஒரு கிளியர் கட் டெஃபினிஷன் வந்து இவங்க கொடுத்தாங்க, இந்த நேஷ்னல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்ரி லிமிடெட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், they showed their development in that particular area. Then it was first inaugurated as an first depository in India on November 8th 1996. ஸோ இதை வந்து எப்போ இனார்கிரேட் பண்ணாங்க அப்படின்னும் போது 1996 வந்து இட் கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு டெபாசிட்ரி இன் இந்தியா அப்படின்னும் போது இவங்க தான், இந்த NSDL. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ டெக்னாலஜி, இட்ஸ் அ ட்ரஸ்ட், இட்ஸ் அ ரீச் சொல்லலாம். Then this was first to trade dematerialized securities on the National Stock Exchange in December 26, 1996. அப்படின்னா இந்த நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு person to trade dematerialized securities. அப்படின்னா dematerialized securitiesனால் மிஸ் வந்து எப்படி பண்ணணும்னு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது வந்து பேப்பர்லெஸ் ஒர்க் தான் இது. நம்ம வந்து எப்படி பேங்க்கில் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஒரு டிமேட் அக்கௌண்ட்டுன்னு ஓப்பன் பண்ணணும். அந்த டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து பணத்தை போட்டு வைக்க முடியாது. ஆனால் நம்ம எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வாங்குகிறோம் விற்கிறோன்ற அந்த வேல்யூ பற்றின டீட்டெயில்ஸை வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்டில் வந்து அக்கௌண்ட் ஃபார்மில் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் dematerializing. நமக்கு வந்து எந்த பேப்பர்ஸும் நம்ம கையில் இருக்காது, பேப்பர் டாக்குமெண்ட்ஸ் வில் நாட் பி தேர். ஸோ நம்ம சேஃபாக அந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்து நமக்குள்ள எல்லா டீட்டெயில்ஸும் பார்த்துக்கலாம். நமக்கு என்னென்ன டெபிட் ஆகுமோ இட் வில் பி டெபிட்டட், எதெல்லாம் நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து கிரெடிட் ஆகுமோ இட் வில் பி கிரெடிட்டட். தட் இஸ் டெபிட்டிங் அண்ட் கிரெடிட்டிங் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பர்ச்சேஸ் அண்ட் த சேல் ஆஃப் த செக்யூரிட்டிஸ். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட். சப்போஸ் இதிலேருந்து நம்ம ஃபிசிக்கல் நமக்கு வேணும், சர்டிஃபிகேட் வேணும் அப்படின்னா ஈவன் தட் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரீமெட்டீரியலைசேஷன். ஸோ ஆல் திஸ் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் இன் அவர் ப்ரீவியஸ் செக்ஷன். ஸோ இது இந்த மாதிரி ட்ரேடிங்க்கு வந்து இந்த நேஷ்னல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்ரி லிமிடெட் வந்து வாஸ் த நம்பர் 1 ஆர்கனைசேஷன் டு டூ ஆல் திஸ். தென் இதுக்கப்புறம் வந்து இவங்களை ஃபாலோ பண்ணது யாருன்னு பார்த்தோம்னா பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ். அது வந்து ஃப்ரம் December 29, 1997 பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் வந்து இந்த மாதிரி டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ஆன்லைன் ட்ரேடிங்கில் they started to become the toppers. Okay students, that is all for this session. Thank you.